Hello, namaste, and Jasalapa to everyone. This is Ajesna Shakya, your host for the evening, and with me I have Khelu Manandhar behind the scenes, working on all the technicalities that goes behind into making of this podcast. So, with me today, I also have our very much favorite senior former student of KU Asoy itself, and the culture and arts reporter of Rising Nepal, Aashish Mishra Dai. Welcome to the show, Dai. Thank you for having me, Ajesna. Okay, so for introducing me, so today the topic of our podcast is retracing back the old names of Kathmandu Valley. So before I even begin, I have a basic question. Mala asestai. So like I might switch into Newari and Nepali. I'm very sorry for that, but I will try not to do that. Anyways, so asestai, a question for you is, what is the story behind your name? Well, मेरो नेम चाहिँ माई नेम इज आशिष. सो कसरी मेरो नाम भएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीको नाम आशा, मेरो जन्मबार आइतबार, जन्मतिथि अष्टमी. सो सबै अ जुड्न गएकोले मेरो नाम हजुरआमाले चाहिँ आशिष भनेर राखिदिनु भयो अनि त्यसरी आशिष भएको. बरु तिम्रो नाम कसरी भयो भन न. So एकछिन like before I tell the story of my name, meaning चाहिँ आशीर्वाद नै हो, because I always thought your name meant आशीर्वाद भनेर के. मिनिङ त आशीर्वाद नै हो, तर सेकेन्डरीली आएको हो. मैले प्राइमेरीली भनिहालेँ, त्यो रिजनले गर्दा आशिष राख्यो. पछि मिनिङ त अब आशीर्वाद नै रह्यो. So my name is Ajesna हैन. अनि लाइक मैले कहिले पनि सुनेको छैन कि आफ्नो नाम अरू कसैको पनि भएको चाहिँ. So I never really thought much into it. तर like recently I got एकदमै curious as to why my name was Ajesna. And then I asked my mom. So apparently हजुरको चाहिँ मेरो चाहिँ बाबाको नाम चाहिँ अजय साक्य थियो कि. So Baba wanted me to be like named after him. So basically from Ajay came Ajesna. Okay? Meaning I'm not sure about my name, because like Ajay basically means winning. So I'm assuming my name means winning as well, or like female winner. Yeah, something along those lines. Okay. So like, are you attached with your name? Very much. I get very touchy about my name. कसैले बिगार्यो भने जस्तै कोही कोहीले बिगार्छन्, आशिषलाई आशिष भनिदिन्छन्. एकचोटि त मैले आशाइस पनि सुनेको छु. त्यस्तो बिगार्दाखेरि चाहिँ अलि चित्त दुख्छ. Exactly. And like मेरो नाम त झन् like so many people think it's hard to pronounce. It's just Ajesna हैन. अनि यस्तो बचर गरिदिन्छ मेरो नामको चाहिँ हैन. लाइक एकचोटि बर्थडे केकमा मेरो ओरजमा आएछ कि नाम. अनि हाउ इज ओरजमा एनीवेयर नियर टु अजेस्ना कि. That like pisses me off so much, because like I get एकदमै touchy about my name too. Okay, so like I was thinking of all these things, and that's how our topic for today came up. Okay, how we are so touchy about our own names, that as a indigenous Newar of this place, why are not we more caring or touchy about how our names of the Kathmandu Valley has been changed over the times? Okay. We thought of this topic, we as in me and Nishchal, and like we have always been Nishchal ra first year dekhi na Nevarima kura garthim ki. So it just felt so natural to us that we should talk about this one, and that is why we called you, because growing up in Patan instead of Yella, going to Kathmandu instead of Ye, I myself do not have that much knowledge about the old names. So that's why I called you, and I know for a fact that you have always been so much interested in the history and culture, and like you keep tweeting so much of the old names. And I recently saw your Twitter post where you, I think, shared Sinamangolko history. So that is how I thought you would be the perfect person, and I'm so glad to have you here, Anadai. So let's start with the basics. How did Ye happen to be Kathmandu, and how did Yala become Patan or Laditpur, and how did Khopa become Bhaktapur? सो बेसिकको पनि बेसिकबाट सुरु गरौँ है. हामीले यो सबै नाम कुरा गरेर राख्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले नेवारी नाम भनेका हुन्छन् के. पहिलो कुरा त्यो भाषाको नाम नेवारी होइन, नेपाल भाषा हो. र दोस्रो कुरा यो नेवारी नाम होइन के, यो ठाउँको नाम हो, ओरिजिनल नाम हो. मेरो नाम आशिष भन्दाखेरि कसैले संस्कृत नाम भन्दैन नि त. यो मेरो नाम हो. मैले अब अरू कुनै नाम अपनाएँ भने त्यो चेन्ज नेम हुन्छ. डिफल्ट नाम, ओरिजिनल नाम त यही हो नि. त्यसैले यो ठाउँको नामलाई पनि नेवारी नाम भन्नु हुँदैन, ठाउँको नाम हो, ओरिजिनल नाम हो, पछि चेन्ज भएको हो. अब नाउ कमिङ टु यर क्वेसन, कसरी त्यो भयो भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको नाम नै काठमाडौँ भ्याली होइन फर बिगिनिङ है. किन भन्दाखेरि यो ठाउँको नाम सो नि ग हो.
सोनी ग भनेको सो भनेको नेपाल भाषामा 3, नि भनेको पवित्र, ग भनेको खाल्डा, 3 पवित्र खाल्डा, 3 पवित्र सहर भएकोले काठमाडौँ भ्यालीको नाम सोनी ग हो। पछि यता शाह राजाहरू आइसकेपछि र त्योभन्दा पनि अलि अगाडि अब इन्टर स्टेट कम्युनिकेसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यताको ल्यान्डमार्क काष्ठमण्डप भएकोले काठमाडौँ भनेर चिनाइयो। पछि चाहिँ अब नामै बसिगयो काठमाडौँ उपत्यका भनेर। त्यसबाट तिम्रो सहरको नाम काष्ठमण्डप भएको सहरको नाम काठमाडौँ भनेर त्यसरी भएको हो। ओरिजिनल नाम यहीँ हो। यहीँ किन भएको भन्दाखेरि किराँत राजा यम्बुले रुल गर्ने ठाउँ थियो, त्यो उसको बेस थियो। त्यो यम्बुबाट यहीँ भयो, यहीँबाट काठमाडौँ भयो। यलोको नाम किराँत राजा यलम्बरले रुल गरेको ठाउँ थियो, बेस उसको त्यहाँ थियो, यल भयो। यलबाट चाहिँ ललितपुर कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो शाह राजाहरूले चाहिँ आइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ललितपुरमा सुन्दरी चोक भन्ने छ कि, सुन्दरी चोकमा चाहिँ एकदमै कलाका उत्कृष्ट नमुनाहरू छन्। अनि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कलात्मक सहर हो भने, कलात्मक भनेको संस्कृतमा अथवा नेपालीमै पनि कलालाई ललितले पनि जनाइन्छ के। सो कलात्मक सहर भन्नलाई ललितपुर भनियो। अनि पछि राणा टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ अलि ब्रिटिसहरूसँगको इन्टरेक्सन हुँदाखेरि अफिसियलाइज त्यो बेला हुन थाल्यो हो। अनि त्यो ललितपुर त्यसरी भयो। अब भक्तपुरको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ खोप भनेको यसको ओरिजिनल नाम हो, तर साइमल्टेनियसली पनि मान्छेहरूले भातगाउँ भनेर युज गरेर पनि हामीले पाउँछौँ कि। भातगाउँले टोपी, त्यताको बासिन्दाहरूलाई जनाउनेलाई भातगाउँले भनेर त्यस्तो जनाइरा पाउँछौँ। अल्दो मल्लकालभरि र अर्ली शाह एरियामा पनि, शाह रेनमा पनि तिम्रो खोप नै डोमिनेन्ट नाम थियो होइन। तर राणाकालसम्म आइन्जेलसम्म चाहिँ बिकज राणा वेयर भेरी जिनोसेन्ट्रिक पिपल, जिनो एथनोसेन्ट्रिक पिपल भन्छु म त। एभ्रिथिङ द्याट वाज वेस्टर्न, एभ्रिथिङ द्याट वाज आउटसाइडर उनीहरूलाई मन लाग्ने, नेपाली केही पनि मन नलाग्ने होइन। एट द सेम टाइम नेपालमा नेपाली बाहेक अरू केही मन नलाग्ने फेरि। सो उनीहरू चाहिँ एकदम कन्ट्रास्टिङ उस थिए क्या। जस्तै अब हेर न, उनीहरूले विदेशी कला भित्र्याए, विदेशी बिल्डिङ स्टाइल्स भित्र्याए, विदेशी भाषा भित्र्याए, अङ्ग्रेजी होइन, विदेशी त्यो लुगाफाट, विदेशी चलनहरू सबै, विदेशी परेड त्यस्तो सबै विदेशी भित्र्याए हुन् नि त। तर नेपालभित्र चाहिँ फेरि अब वेस्टर्नाइज नै गर्ने भयो, वेस्टर्नाइज नै गरौँ नि होइन। नेपालभित्र चाहिँ नेपाली भाषा मात्रै स्थापित गर्ने, नेपाली एक किसिमको हुन्छ नि पहाडी नेपाली नेसनलिजमलाई मात्र स्थापित गर्न खोजेकाले उनीहरूले अरू सबै भाषालाई दमन गर्ने क्रममा नेचुरली काठमाडौँ क्यापिटल भएकाले यताको नेपाल भाषा, यताको नेवाहरू अलि बेसी नै दमनित भए। र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले यताको त्यो नामहरू जुन थियो त्यसलाई हटाउने क्रममा चाहिँ खोपा जुन डोमिनेन्ट नाम थियो त्यो बेला, त्यसलाई हटाएर त्यसको अल्टरनेटिभ के त भन्दा भातगाउँ थियो। भातगाउँ के साउन्ड्स नेपाली, सो भातगाउँ भनेर उनीहरूले इस्टाब्लिस गरे। भातगाउँलाई पछि पञ्चायतकालमा आउँदाखेरि चाहिँ रोमान्टिसाइज गर्नलाई सिटी अफ पिलग्रिम्स, भक्तहरूको पुर भन्नलाई भक्तपुर भनेर राखिदिएको। This all sounds like such a script of a movie, but like I genuinely feel like we should be using these names more because your identity is already consent. So naam sangha so basically what I feel is नामले हिस्ट्री भन्छ जस्तो लाग्छ कि, बिकज यो नाम्सहरू त जहिले पनि लाइक पहिलाको कल्चर्सहरू, ट्रेडिसन्सहरू, त्यहाँको जियोग्राफिकल लोकेसन्सहरू हेरेर राखेको नामहरू हो नि त। सो वेन वी डोन्ट युज दिस नेम होइन, वी आर लुजिङ द हिस्ट्री जस्तो पनि लाग्छ कि। सो आर वी रियली लुजिङ आवर हिस्ट्री अर लाइक इज इट सेफ समवेयर अर एम आई रङ? नो, वी आर डेफिनेटली लुजिङ आवर हिस्ट्री। जस्तै म यसको एक्जाम्पल बौद्धबाटै दिन चाहन्छु। बौद्धको ओरिजिनल नाम भनेको खास्ती हो। खास्तीको अर्थ खसु ती, खसु भनेको ड्यू, ती भनेर ड्रप्स, ड्यू ड्रप्स। त्यो नाम कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ बौद्ध स्तूपा बनाउने बेला काठमाडौँ उपत्यकामा एकदम ठुलो खडेरी लागेको थियो, ड्राउट थियो र त्यो स्तूपा बनाउनलाई पानी नपुगेर त्यो बेलाका मान्छेहरूले ड्यू ड्रप्सहरू कलेक्ट गरेर बनाएको थियो है। सो अब खास्ती अथवा खसुती भन्नाले चाहिँ कस्तो इतिहास जनाएर न, संसारमा कहीँ नभए बेला नेपालले ड्यू ड्रप हार्भेस्टिङ गरेर त्यत्रो ग्रान्ड मोन्युमेन्ट बनाउन सक्यो। हाम्रो कस्तो ग्लोरियस हिस्ट्री रहेछ, कस्तो लेभल अफ नलेज र स्किल रहेछ। त्यो नामले त्यो सबै क्यारी गरिरहेको थियो। अब त्यो खस्ती हटाएर नेपालीकरण गर्ने क्रममा बौद्धमा पनि नाच जोडेर बौद्ध नाच जुन बनाइदियो, अब त्यसले के भन्यो त? केही पनि भनेन। त्यो स्टोरी नै भएन। जस्ट ओके लर्ड अफ बुद्धिस्ट भन्यो, ओके ठिक छ, तर के त होइन। हाम्रो खास्ती भन्नाले जुन हिस्ट्री आउँथ्यो त्योसँग त्यो अब छैन। त्यस्तै सिनामङ्गलकै पनि तिमीले अघि कुरा उठायो, मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ। सिनामङ्गल भनेको तिम्रो सिमाना मुग। सिमाना किन भनियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिम्रो सेन्टर पोइन्ट थियो पहिला, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको सेन्टर पोइन्ट। अहिले सिनामङ्गलमा एउटा रुख छ, त्यहाँ 0 किलोमिटर भनेर लेखिरहेको छ है। त्यो ओल्ड सिटीको
एक्ज्याक्ट सेन्टर पोइन्ट थियो। द्याट पोइन्ट बोर्डर अल 3 cities, त्यसैले त्यसलाई सिमाना भन्यो। मुग भनेको चाहिँ शङ्खधर शाखाको कथा हामी सबैले सुने होला। उनले काठमाडौँवासीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गराए भन्छन्। उनकै नामबाट नेपालसम्म सुरु भयो। उनले चाहिँ त्यो ठाउँमा अलि माथितिर एउटा एयरपोर्ट बन्नु अगाडि एउटा सानो डाँडा जस्तो थियो, हिलक नेपालीमा सानो डाँडा जस्तो थियो, त्यता चाहिँ एउटा इन्स्क्रिप्सन शिलापत्र थडाएका थिए कि लाइक अब यो मितिमा यसरी यसरी सबैलाई ऋणमुक्त गरियो भनेर। सो सिमाना जहाँ चाहिँ मुग शिला थडाइएको थियो, त्यसैले सिमाना मुग भयो त्यो ठाउँको नाम। अब सिमाना मुग भन्नाले त्यो एक किसिमको क्यारीको केही नभए ल मान्छेले मुग छोडिदियो, मुग बिर्से भने पनि त्यो सिमाना भनेको त ओहो त्यो रुख सडकको बिचको रुख त त्यत्तिकै राखे होइन रहेछ नि त, त्यो त जियोग्राफिकल सेन्टर रहेछ नि त कुनै बेला सिटीको भन्ने त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भए पनि बाँकी रहन्थ्यो। अब सिनामङ्गल भन्नाले केही पनि रहेन, त्यो अर्थै रहेन नि त। That tree itself holds no त्यही value मान्छेहरूले सोध्छन् त्यो रुख किन नकाटे सडक बिचमा किन त्यो भनेर, अनि त्यो थाहा छैन नि त। सिमाना मुग भावे कम्तीमा त्यति त थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो I feel like we should be reading these more in histories के like हुन्छ नि कोट पर्व। I mean it's obviously important and I used to go treaty कोट पर्व and everything, तर we should be studying these as well जस्तो लाग्छ कि because there are so many things that I just started learning होइन। अहिले भर्खर आएर कि मैले माइती घरको पनि स्टोरी अस्ति भर्खर थाहा भयो थियो कि एपेरेन्टली त्यो ठाउँलाई पहिला फिबोख्या भन्थ्यो होइन। सो त्यता माइती घरको एउटा ठुलो पोस्टर राखेको थियो अरे, अनि त्यही पोस्टरलाई हेरेर मान्छेहरूले माइती घर भन्न थालेर त्यो ठाउँको नाम माइती घर भएको थियो भने होइन। द्याट्स द स्टोरी बिहाइन्ड माइती घर भयो होइन। तर पहिला त्यहाँ फिबोख्या चाहिँ किन भन्छ त्यसको पनि स्टोरी छ होला नि त एउटा। फिबोख्या भनेको फी भने बालुवा, बो भने डङ्गुर पाइल, ख्य भने नेपाल भाषामा खुल्ला ठाउँहरू होइन। त्यो बालुवा भएको खुल्ला ठाउँ हो कि त्यो। तिम्रो अलिकति पर उता बानेश्वरतिर गयो भने खोला आउँछ, त्यो खोलाबाट मान्छेहरूले विभिन्न कन्स्ट्रक्सन के को लागि चाहिँ तिम्रो बालुवाहरू लिएर आउँथ्यो, अनि बढी भएको चाहिँ त्यहाँ थुप्राइदिन्थ्यो कि। अनि त्यो थुप्र्याउने खाले ठाउँ भएकोले त्यहाँ बालुवा जाम मतलब धेरै भयो, अनि मान्छेहरूले फिबोख्या भनिदियो। र त्यही तिम्रो अजिमा पनि हुनुहुन्छ अहिले सेनाको हाताभित्र पढ्न गएको छ, त्यो अजिमालाई पनि फिबोख्या अजिमा नै भन्ने गरिन्थ्यो होइन। सो त्यसरी त्यो ठाउँको नाम फिबोख्या भएको थियो। अब माइती घर हुनाले पनि अब माइती घरको पनि एउटा स्टोरी नै छ, नेपालको फर्स्ट प्राइभेट फिल्म त्यो सबै छ होइन। तर पनि अब त्यही नाम त्यसरी चेन्ज भएकोमा अलिकति चित्त दुख्छ। एन्ड तिमीले भन्यौ यस्तो कुराहरू हामीले पढ्नु पर्थ्यो, म त्यसमा स्लाइट डिसएग्री गर्न चाहन्छु। यस्तो कुराहरू भनेको पढ्ने भन्दा पनि रिभाइभ गर्न रिस्टोर गर्न जरुरी छ कि, बिकज अहिले पनि केही ढिला भएको छैन। नेपाल भाषा इज नट अ डेड ल्याङ्ग्वेज, अहिले पनि बोल्ने मान्छेहरू छन्, बुझ्ने मान्छेहरू छन्। हामीले रिभाइभ गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। एटलिस्ट ओके माइती घर जस्तो कन्सिक्वेन्सियल थिएन त्यो ठाउँ होइन, त्यसैले त्यस्तो ठाउँलाई नभए पनि कम्तीमा खास्तीलाई होइन सिमाना मुग काठमाडौँ उपत्यकाकै। अब काठमाडौँ उपत्यका अफिसियली युज गरे पनि हामीले प्यारेलली सोनिग चलाउन सक्यौँ भने, बिकज हामीसँग प्रेसिडेन्ट्सहरू पनि छन् कि कसरी गर्ने यतिका वर्षदेखि पेपर वर्कमा नआइसक्यो, यो भइसक्यो, मान्छेहरूले अब्जेक्सन्स उठाउँछन् होइन, मान्छेहरू बुझ्दैन यताउति भन्छन्। तर हामीसँग प्रेसिडेन्ट्स छ कि इन्डियाले रिभाइभ गरेन त, क्यालकट्टालाई कोलकाता बनाइदियो, बम्बेलाई मुम्बई बनाइदियो होइन, चेन्नई होइन समथिङ के मद्रासको पुरानो नाम के थियो नि, उनीहरूले मद्रास बनाइदियो होइन, बनारसलाई वाराणसी, उनीहरूले कति ठाउँ रिभाइभ गरेछ। त्यस्तै अफ्रिकामा पनि कति धेरै ठाउँ तिम्रो रिभाइभ गरेछ। अस्ति भर्खरै तिम्रो एउटा देश स्वाजिल्यान्ड भन्ने थियो, उसले आफ्नो नाम चेन्ज गरेर ओरिजिनल नाम उनीहरूको के थियो त्यसमै गयो। अनि तिमी त्यस पछाडि साउथ एसियामै पनि थुप्रै नामहरू त्यस्तो छन् कि। अब हामीले रिभाइभ प्रयागराज अहमदाबादलाई प्रयागराज बनाइदियो, रिभाइभ गर्न नसक्ने होइन कि। चाइनाले त अलमोस्ट लाइक गरि नै रह हुन्छ, कोलोनियल टाइम्समा चेन्ज गरेर नामहरूलाई उसले आफ्नो ओरिजिनल नाम दिइराखेकै हुन्छ। सो यो गर्न नसक्ने होइन कि। इन्डियामा त तिम्रो 200 वर्ष जतिसम्म ब्रिटिस राज थियो नि त। अब ब्रिटिस राजमा तिम्रो पेपर वर्क सबै कुरा अङ्ग्रेजीकरण भइसके तापनि उनीहरूले त्यो चेन्ज त गर्न सक्यो भने हामी कहाँ त ठाउँको नामहरू चेन्ज भएको हद 100 वर्ष भयो होला, नत्र त धेरै जसो नाम चेन्ज भएको प्रजातन्त्रपछि 70 वर्ष जतिमा मात्रै भयो। हामीले त्यो त रिभाइभ गर्न सक्छौँ कि। त्यसैले हामी रिभाइभ गर्नुपर्छ, यसलाई पढ्ने भन्दा पनि प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ जोड हो। एक्ज्याक्टली लाइक हजुरबाहरूले त अहिले पनि ल खोप नै भनेर हुन्छन् कि। इभन हरिसिद्धि नै वेयर लाइक एकदम नियर बाई टु आवर कलेज, इट्स एक्चुली जल कि जल। सो आई फिल लाइक जति युज गर्यो त्यति प्र्याक्टिसमा आएर जाने हो। सो इफ यु युज इट क्यान स्टिल बी रेलिभेन्ट भन्ने भएन। सो यो कुरामा एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब नेवारी नेम्सहरू नेपाल भाषा बोल्नेहरू बाहेक अरूहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी प्रोनाउन्स लाग्छ नि त। इभन बिङ अ नेवार माइसेल्फ होइन, देयर आर सो मेनी नेम्स, देयर सो मेनी वर्ड्स जुन चाहिँ मलाई पनि प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो लाग्छ कि। सो आई हेभ अ फिलिङ
कि प्रनाउन्स गर्न गाह्रो लागेर पनि नाम चेन्ज गरेर गएको हो कि भनेर बिकज लाइक आफ्टर अ सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम होइन काठमाडौँ त मेल्टिङ पोट नै भयो नि त कति ठाउँबाट मान्छेहरू आए होइन एथनिसिटिजहरू पनि बढ्दै गयो सो मेबी उनीहरूको इजको लागि पनि नाम चेन्ज गर्दै गएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर इज इट भ्यालिड टु चेन्ज द नेम फर देयर कन्भिनियन्स भने जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई नो इट्स नट जस्तै तिम्रो केकमा के लेखाएको थियो अरे ओरेन्जमा लेखा त आई मिन द्याट्स नट फेयर नि त होइन तिम्रो नाम अजेस्ना हो नि त ओरेन्जमा भनेको तिमी त होइन त्यो तिम्रो आइडेन्टिटी त होइन अब उसलाई लेख्न अजेस्ना स्पेल गर्न आएन भनेर ओरेन्जमा लेखिदिनु भयो त भएन नि एक्ज्याक्टली सो लाइक एन्ड आइ एम स्ट्रेसिङ दिस अगेन एन्ड अगेन कि यो ठाउँको नाम नेवा नाम भनेर नभनौँ नेवाहरूको नाम नभनौँ कि यो ठाउँको नाम हो कि बेसिकली अब तिम्रो हाम्रो नाम जस्तै यो ठाउँको नाम हो यसमा कुनै भाषा कुनै जातिलाई नजोडौँ अब ठाउँको नामले उसको पहिचान उसको होइन इतिहास उसको संस्कृति उसको त्यो ठाउँको विशेषता दर्शाउने गर्छन् कि अब हामीले त्यो परिवर्तन गरिदिनाले त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड त्यो सबै कन्टेक्स्ट हराउँछ कि यसलाई अब कुनै एथनिसिटी कोहीसँग जोड्ने भन्दा पनि ठाउँको नाम हो त्यो So like people should learn to pronounce it rather than changing the original name. हो अनि प्रनाउन्स गर्दै गएपछि गाह्रो पनि हुन्न फेरि अब मान्छेलाई अब भनिहालौँ न कुन के को एक्जाम्पल दिउँ भन्दाखेरि ल य लकै एक्जाम्पल दिउँ न त ललितपुरलाई य ल भनिन्छ होइन अब कोही कोहीलाई भन्न गाह्रो होला कोही कोहीले यल भन्ला अथवा कोही कोहीले एल भन्ला होइन त्यतिसम्म ठिक छ बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि नेपालमा नेवारी मात्रै बोलिन्छ भन्ने पनि होइन विभिन्न भाषाभाषी छन् विभिन्न जाति छन् सबैको एक किसिमको प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन हामीले त्यसलाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ सो भेरिएसन आउन सक्ला यल भन्न नजानेर एल भन्ला होइन अथवा कोहीले यल मात्र भन्ला कोहीले एल भन्ला त्यस जस्तै एलालाई ऐला भन्छन् कतिजनाले त्यतिसम्मको ठिक छ के तर नामै यललाई ललितपुरै बनाइदिनु त्यो चाहिँ अलि चित्त बुझ्नु हुँदैन त्यस्तो व्यापकै परिवर्तन चाहिँ ल्याउनु हुँदैन कि इतिहास मेट्ने काम गर्छ त्यसले अनि एट फ्रम अनदर पोइन्ट अफ भ्यू होइन वि इन्डिजिनियस नेवार पिपलहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्रेस गरेको पनि जस्तो नि लाग्छ कि मलाई नेम चेन्ज गरेर बिकज काठमाडौँ भ्यालीको यो काठमाडौँ भ्याली भनेर पनि के भन्नु त मलाई नामै बिर्सेँ सोनिका सो लाइक सोनिकाको नाम चाहिँ सोनिक भनेर नाम चेन्ज गर्दाखेरि काठमाडौँ राख्दाखेरि यसलाई प्याटर्न बनाउँदाखेरि आई फिल लाइक इट्स द मोर अफ अ नेवार हिस्ट्री द्याट वी आर लुजिङ जस्तो नि लाग्छ कि हामीले हाम्रो कल्चर गुमाएर जस्तो लाग्छ हाम्रो ट्रेडिसन गुमाएर जस्तो लाग्छ देयर इज नथिङ टु लुज फर अदर पिपल जस्तो पनि लाग्छ आई डोन्ट नो आई माइट बी साउन्डिङ एकदमै के भन्छ त्यसलाई टची लाइक रुड होइन तर इट्स अ जेन्युन फिलिङ द्याट आई हेभ के एन्ड दिस फिलिङ इज रुटेड इन हिस्ट्री तिमीले भनेको कतिपय कुरा साँचो पनि हो जस्तै राणाकालमा जानी नेवा मान्छेहरूलाई उनीहरूको ओरिजिन प्लेसबाट छुट्याउनलाई जानी जबरजस्ती नाम चेन्ज गरेकै पनि छ उनीहरूको इतिहास मेटाउन जस्तै जमलको नाम कसरी भएको भन्दाखेरि त्यहाँ जमलेश्वर महादेव छ जमलेश्वर महादेवको वरिपरि जममी ज्यापुहरू बस्थे त्यो त्यहाँ बस्ने त्यो ज्यापुहरूको क्ल्यानको नामै जममी थियो होइन उनीहरू त्यहाँ बस्थे घरबार गर्थे सबै गर्थे पछि त्यहाँ नारायणी तिम्रो सेतो दरबार अनि लाल दरबार त्यो विभिन्न दरबारहरू बनाउनलाई राणाहरूले जबरजस्ती उनीहरूलाई उठाएर पठाए सो उठाएर पठाइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा कहिले ती जममी ज्यापुहरू थिएनन् ती जममी ज्यापुहरूको कहिले त्यहाँ नामो निशानै थिएन उनीहरूको कहिले क्लेमै थिएन त्यो ठाउँमा भनेर जबरजस्ती नाम चेन्ज गरेर 3 धारा पाठशाला नारायणी होइन कमलादी त्यस्तो नामहरू राखे कमलादी पनि कमलाक्षीबाट आएको भन्छन् कतिजनाले तर कमलाक्षीलाई जबरजस्ती चेन्ज गरेर कमलादी छलाई द बनाइयो नि त त्यो चाहिँ जानी तिम्रो त्यो त्यताको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्सहरूको क्लेम नरहोस् भनेर हटाउनलाई पनि त्यो गरेको थियो जस्तै तिम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै नाम लिन्छु त्यो ठाउँको नाम बहचुवा थियो तिम्रो बहचुवा भनेको के हो भन्दाखेरि बह भनेको सारस चो भने सारसहरू बस्ने ठाउँ त्यहाँ बहचुवा अनि त्यहाँ चाहिँ तिम्रो सारसहरू बस्ने ठाउँनिर मान्छेहरू गौचरण पनि त्यसरी नै भयो त्यहाँ मान्छेहरू बस्थे अनि त्यहाँ मान्छेहरू बस्नेले जो बस्थे उनीहरूले गाईसाई चराउन जान्थे अनि गौचरण त्यसरी पनि भयो होइन अब त्यहाँको मान्छेहरूलाई उठाएर पठाउने बेला चाहिँ राणाहरूले नै गरे हो त्यो पनि अब त्यता उनीहरूलाई प्लेन्सलेन उतार्नु परेपछि ग्राउन्ड ठुलो चाहियो नि त अनि त्यहाँको मान्छेहरूलाई उठाएर पठाउने बेला चाहिँ उनीहरूले हुन्छ नि दे मेड अ कन्सियस एफर्ट के त्यो ठाउँको नाम बहचुवा राख्नै होइन त्यो ठाउँलाई चेन्ज गर्नै हो भनेर योसम्म कि तिम्रो बहचुवा भनेको सारस हो त्यहाँ सारसहरू आउँछन् भनेर त्यहाँ भएको रुखहरू काटेर त्यहाँ भएको वेटल्यान्ड्सहरू पोखरीहरू समेत पुर्ने काम गर्यो कुनै नामो निशानै नहोस् भनेर त्यो डिसइन्फ्रेन्चाइज गर्नलाई कन्सियस एफर्टै पनि भएको छ कतिपय केसेसमा पञ्चायत कालमा पनि तिम्रो एक भाषा एक देश एक नरेश भन्ने नीति थियो त्यो तिमीहरूलाई थाहा नहोला तिमीहरू सानै छौ हुन त म पनि पञ्चायत कालमा चाहिँ जन्माएन है तर त्यो अन्तर्गत चाहिँ इट वाज एक्चुअली इलिगल नेपाली बाहेक कुनै भाषा बोल्न एटलिस्ट राणा कालमा
होइन, पब्लिक युसेजमा नआए पनि घर घरमा कम्युनिटीमा बोल्न दिन्थ्यो। पञ्चायतकालमा तिम्रो इलिगल नै गरे, बाटोमा हेर्दा दुईजनाले नेपाल भाषा बोलिरहेको थियो भने उनीहरूलाई अरेस्ट नै पनि गर्थ्यो कतिपय केसेसमा है। सो त्यो इलिगल नै बनाइदिइसकेपछि यताको जनताहरूलाई दमनै गर्ने, यताको जनताहरूलाई उनीहरूको भाषासँग छुट्याउने भनेर पनि खास्तीलाई स्वयम्भू बनाइयो होइन। अनि तिम्रो त्रिपुरेश्वरको नाम त्यसरी नै भयो। कालीमाटी, अब कतिपय ठाउँको त ओरिजिनल नामै पनि थाहा छैन, कालीमाटीको ओरिजिनल नाम के थियो? पञ्चायतकालमा चेन्ज भएको हो, अफिसियल पेपर वर्क्समा राखेको हो, तर अब के थियो त्यस्तो विधि पनि इरेज भइसक्यो कि कालीमाटीको ओरिजिनल नाम के थियो भन्ने नै अब थाहा छैन कतिजनालाई। किपुलाई कीर्तिपुर, कीर्ति लक्ष्मीको नामसँग एउटा इतिहास, म्यानुफ्याक्चर्ड इतिहास हो क्या त्यो। कीर्ति लक्ष्मी थियो त्यहाँको रानी, कसैले डिनाइ गरेको छैन, तर उनको नामबाट किपु भएको थिएन कि कहिले पनि पञ्चायतकालमा। तर कीर्ति लक्ष्मीको नामबाट किपु भएको हो, कीर्तिपुर हुनुपर्ने ओरिजिनल, यी नेवारहरूले बोल्न नजानेर किपु लेखे भनेर जबरजस्ती कीर्तिपुर म्यानुफ्याक्चर्ड इतिहास बनाएर कीर्तिपुर बनाइदिएको थियो कि। त्यस्तै टोखाको ठाउँ टोखा, त्यो अर्को तराजु त हो कि, तर यी नेवारहरूले बोल्न नजाने हुन्, त्यो ठाउँको नाम टोखा हो भनेर त्यो अब केही चेन्ज गर्न नपाए पनि त्यस्तो सानो कुरा चेन्ज गरेको छ टोखा भनेर। ठिमीलाई थिमी बनाइदियो। थिमी इज इभन बीइङ कल्ड मध्यपुर हैन। मध्यपुर हो, त्यो कहाँबाट? हाउ इज दैट भ्यालिड के? त्यो भक्तपुर र ललितपुरको बिचमा, दुईटापुरको बिचमा भएकोले मध्यपुर भनेर बनाइदियो। त्यस्तो म्यानुफ्याक्चर्ड इतिहास, म्यानुफ्याक्चर गरिएको छ क्या नामहरू जबरजस्ती, त्यो फर नो रिजन एट अल। त्यो मान्छेलाई डिसइन्फ्रेन्चाइज गर्नलाई नै, त्यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्सलाई उनीहरूको भाषा, उनीहरूको इतिहाससँग छुटाउनलाई नै दमनै गर्ने उद्देश्यले गरेको छ होइन। बट एट द सेम टाइम वी वुड बी मिस्टेकन टु से कि काठमाडौँमा जे जति नेम चेन्जेस आएको छ त्यही कारणले मात्र आएको छ भनेर। हामीले एउटा ब्यालेन्स आउटलुक चाहिँ लिनै पर्छ। कतिपय केसेसमा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू जो नन नेवा ब्याकग्राउन्डबाट आएका थिए उनीहरूले बोल्न सकेनन्, बुझेनन्, अनि त्यसरी पनि नाम चेन्ज गरेका थुप्रै छ। जस्तै सिनामङ्गलले पनि त्यो ग्रेजुअल चेन्ज भयो, कसैले फोर्स गरे होइन। अब त्यसको मौकाको फाइदा उठाएर पुरानो नाम दबाउन खोज्या हो, तर त्यो कसैले सिमानामुगबाट जबरजस्ती सिनामङ्गल भन्न मिल्दैन। अघि भक्तपुर र भातगाउँ पनि दुवै साइमल्टेनियस युसेजमा थिए, मौका पाएपछि एउटालाई उचाले हुन्, तर कसैले जबरजस्ती नाम दिए होइन। सो त्यस्तो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सो लाइक अब अरू ठाउँ भन्दा पनि भनौँ न, ललितपुर र येला हेज बिन युज सिमल्टेनियसली नै क्या अहिलेकोमा पनि, अनि खोपर र भक्तपुर हेज बिन युज सिमल्टेनियसली एज वेल, अनि पछि यहाँ र काठमाडौँ हेज बिन युज सिमल्टेनियसली पनि होइन। सो वाइ आर वी नट बिङ एबल टु डु द्याट फर अदर प्लेसेस के? इज लाइक हामी चुकिरहेको हो कि होइन, बानी नभएर हो कि हराएर गएको नै हो कि? वाट मेड लाइक येला हेज बिन एक्जिस्टिङ सिन्स सच अ लङ टाइम, इट स्टिल एक्जिस्ट नि त। त्यो एक्जिस्टेन्स हामीले अरू प्लेसेसहरूको चाहिँ किन गराउन नसकेको कि? अरू प्लेसेसमा त्यताको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स माइनोरिटी अलिक छिटै भने कोर एरिया भन्दा, त्यो सिम्पल एन्सर त्यही हो। जस्तै बनेपा, धुलीखेल होइन, तिनीहरूको पनि ओरिजिनल नाम थियो नि, दोलखा, तिनीहरूमा पनि एक स्टेजमा त्यताको नेवा नामहरू थिए नि होइन। त्यता चाहिँ अब तिम्रो अलिक छिटै नै बाहिरको मान्छेहरूको माइग्रेसन भयो, रुलर्सहरूले पनि अलि हुन्छ नि डेमोग्राफिक सिफ्ट ल्याएर त्यहाँ चाहिँ त्यताको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स अलिक छिटै नै तिम्रो माइनोरिटी बने के। अनि माइनोरिटी बनिसकेपछि तिम्रो भाषा हराउने स्वाभाविक नै हो। भाषा हराएपछि त्यो ठाउँको नाम हराइहाल्यो, अनि त्यसरी बिग्रियो होइन। जस्तै तनहुँको बन्दीपुर पनि त नेवा इलाका थियो नि त, अहिले पनि छ मोरलेस, तर त्यसको नेवा नाम छैन। किन भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेहरू धेरै आएर मिक्स भयो अनि नाम चेन्ज भयो। अब कोर एरियामा चाहिँ अहिलेसम्म एटलिस्ट काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको रिङ रोडभित्रको एरियामा चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ फ्राइटनिङली होइन, स्याड टु से, तर अहिलेसम्म भइ नै सकेको छैन। यता चाहिँ नेवाहरू चाहिँ माइनोरिटी बनिसकेको छैन। सो उनीहरू माइनोरिटी नबनेको कारणले उनीहरूले आफ्नो भाषा एक किसिमले बचाइराख्न सकेको छ, प्लेस नेम्सहरू पनि बचि नै राखेको छ। अब त्यो कहिलेसम्म हो थाहा छैन। किन यता चाहिँ माइनोरिटी बन्न थालेको किन भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेहरू आएर होइन कि यताकै ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्सहरूले अब आफ्नो पुस्तालाई नेपाल भाषा सिकाउन छाडिसके। एक्ज्याक्टली। लाइक अब मेरो घरमा चाहिँ अहिलेसम्म सबैलाई नै नेवारी भाषा लाइक नेपाल भाषा सिकाइरहेछ होइन, अनि हामी कजन्सहरू पनि सबैलाई बोल्न आउँछ कि। तर आई सी सो मेनी अफ माई अदर किड्स होइन, फ्यामिलीमा लाइक हुन्छ नि अरू दिदी भिनाजु लाइक रिलेटिभ्सको छोराछोरीहरू कि नेवारी नै बोल्दैन कि, अनि यहाँसम्म कि नेपाली पनि बोल्दैन कि, दे स्पिक इङ्ग्लिस होइन। अनि लाइक न नेपाली आउँछ न नेपाल भाषा आउँछ, अल दे स्पिक इज इङ्ग्लिस होइन। अनि लाइक दे आर स्टिल प्राउड अफ इट के हुन्छ नि, मेरो छोराछोरीहरूले इङ्ग्लिस बोलिरहेको छन् भनेर। द्याट्स नथिङ टु बी प्राउड अफ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि लाइक
एउटा कन्सियस एफर्ट नै हराउँदै गइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि अब म पनि भनिदिनु हो भने मलाई पनि प्योर नेवारी आउने चाहिँ होइन मेरो अहिलेसम्म पनि यति धेरै मिस्टेक्सहरू हुन्छ होइन म बोलिराख्दाखेरि यहाँसम्म मेरो लाइक म घरमा बोल्दाखेरि पनि लाइक मेरो ओल्डर कजन्सहरू अनि मेरो ठुलो बाबा ठुलो मामुहरू सबैजनाले टमाहरू सबैजनाले यो मिलेन त्यो मिलेन कति पोइन्ट आउट गरिराख्नुहुन्छ कि अनि म आफैलाई पनि कम्प्लिटली आउने होइन तर एटलिस्ट आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड लाइक आई क्यान स्पिक इट नि त होइन तर मभन्दा सानो मेरो लाइक दिदीको छोराछोरीहरूले भनौँ होइन they don't speak at all नै कि and they don't understand the language at all नै होइन so is the language going to end with us जस्तो पनि लाग्छ कि and that's a very genuine scare that I have कि युनेस्कोले नेपाल भाषालाई डेफिनेटिभली इन्डेन्जर्ड भनेर क्लासिफाई गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कन्सियस एफर्ट गरिएन भने एक जेनेरेसनभित्रै भाषा हराउँछ लोप हुन्छ भनेर सो द स्केयर द्याट यु हेभ इज जेन्युन लेजिटिमेट त्यो हुन पनि सक्छ र यसको रिजन पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म लाइक आइ एम नट मेकिङ एनी कङ्क्रिट क्लेम्स है बट फ्रम वाट आई हेभ अब्जर्भ फ्रम द पिपल आई हेभ टक टु बिकज म रिपोर्टिङ पनि यही बारेमा गर्छु म लाइक रिपोर्टिङै नगरे पनि फेसबुक ट्विटरमा लेखिरहेको हुन्छु मान्छेहरूसँग कुरा गरेर हुन्छ आई मेक एन एफर्ट टु लर्न अबाउट दिस थिङ्स मैले चाहिँ के पाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइक इट्स नट ए फिनोमिनन युनिक टु नेवार्स ओन्ली है तर लाइक नेपालभित्रको हरेक जनजाति ग्रुपले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आफ्नो मातृभाषा सिकाउन छाड्न थालेको छ यही जेनेरेसनदेखि र त्यो चाहिँ किन रहेछ भनेर मैले अलिकति बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो सेन्चुरिज अफ कम्युनल इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स रहेछ के तिम्रो पहिला सबैको आफ्नो एरिया थियो किङडम थियो जे भने पनि सबैको आफ्नो अ प्लेस टु कल देयर ओन थियो होइन जता उनीहरूको भाषा बोलिन्थ्यो संस्कृति मनाइन्थ्यो सबै थियो युनिफाई भइसकेपछि नेपाल त्यो सबै हराइयो तिम्रो एउटा ग्रुपले एउटा ठाउँबाट सबैलाई रुल गर्यो सबैलाई के गर्नुपर्छ सिकायो सबैलाई जज गर्न थाल्यो सबैलाई गाइड गर्न थाल्यो अब विच एभर वर्ड यु युज होइन डिरेक्ट गर्न थाल्यो त्यसो भइसकेपछि चाहिँ के भयो कि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा रुलर्सहरूले पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि त्यसपछि राणामा त्यसपछि पञ्चायतमा सबसे कडा पञ्चायतमा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिगल फ्रेमवर्कबाट नै होइन स्ट्रक्चर्सहरू नै लगाएर पुलिस आर्मी नै लगाएर नेपाली बाहेक अन्य भाषा चाहिँ इन्फिरियर हो नेपाली बाहेक अन्य भाषा बोल्नेहरू चाहिँ इन्फिरियर हुन् नेपाली बाहेक अन्य भाषा चाहिँ बोल्ने योग्यै भाषा होइन भनेर स्कुलिङ गर्न थाले के होइन चाहे उनीहरूको लिट्रेचर ब्यान गरेर होस् चाहे उनीहरूको भाषा बोल्न नदिएर होस् चाहे कामकाजमा उनीहरूको भाषालाई वर्जित गरेर होस् त्यो तिम्रो सेन्चुरिज नै लगाएर हुन्छ नि मेहनत नै गरेर उनीहरूको भाषाको खुट्टा भाँच्ने काम गरेका छन् क्या हाम्रा रुलर्सहरूले यो भाषा हुँदैन यो भाषा राम्रै छैन भनेर त्यो तिम्रो लिगली जबरजस्ती पेल्यो र जबरजस्ती पेल्ने थालिसकेपछि चाहिँ मोडर्न मिडिया आइसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो अनकन्सियसली पनि एक किसिमको गाइड गर्न थाल्यो कि लाइक सपोज सिरियल्सहरूमा कोही मान्छे अलिकति फटा अलिकति चोर देखाउनुपर्छ भने उसलाई मधेसी एक्सेन्ट दिइदिन्छ होइन कोही अलिकति इन्टेलेक्चुअली च्यालेन्ज देखाउनुपर्छ भने उसलाई नेवा एक्सेन्ट दिइदिन्छ कमिक रिलिफको रूपमा के अनि तिनीहरूको त्यही एट्रिब्युट्सहरू लिएर होइन कोहीलाई अलिकति फोरी देखाउनुपर्छ भने उसलाई भोटे जस्तो मतलब हिमालका जस्तो देखाइदिन्छन् होइन र त्यही एट्रिब्युट्स लिएर उनीहरूलाई गिज्याउने जिस्क्याउने हेप्ने काम गर्न थाले कि अब तिम्रो एक त तिम्रो लिगल फ्रेमवर्कले शताब्दीौँदेखि यिनीहरूलाई भनिरहेछ होइन तेरो भाषा बोले कि तँलाई सजाय हुन्छ भनेर र हालसालको समयमा आइसकेपछि अब उनीहरूलाई सबकन्सियसली पनि मिडियामा त्यस्तो देखाउन थालिसकेपछि आफैले इन्टरनलाइज गर्न थाल्यो कि नेपालको कम्युनिटिजहरूले मेरो भाषा त नराम्रो रहेछ मैले यो भाषा बोल्नाले त मलाई गिज्याउने रहेछन् मलाई मूर्ख भन्न थाल्ने रहेछन् अब जस्तै म मेरै एक्जाम्पल दिन्छु अब मेरो मातृभाषा नेपाल भाषा र मैथिली हो मेरो मम्मीपट्टि मैथिली बोल्नुहुन्छ ड्याडीपट्टि नेपाल भाषा बोल्नुहुन्छ मलाई दुवै भाषा बोल्न आउँछ होइन तर मैले एकदम सानै एजदेखि चाहिँ कसैले घर भने होइन नै फेरि मैले सानो एजदेखि चाहिँ के बुझेँ आफै भन्दाखेरि मिडियाहरू यताउतिबाट कि यो भाषाहरू पब्लिकली चाहिँ मलाई आउँछ देखाउनु हुँदैन रहेछ भनेर एक्सेन्टलाई मैले जबरजस्ती सानै बेलादेखि कन्सियसै भएर मेरो एक्सेन्ट इरेज गरेँ होइन नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर नेपाली देखाएँ कसैले गरे होइन कि इम्पोज गरे होइन कि मैले आफै नै त्यस्तो लाग्न थाल्यो होइन र मलाई जे लाग्यो त्यो हजारौँहरूकोलाई पनि लाग्यो नेपालभरि नै लाग्यो कि अब अनि त्यस्तो फिलिङ भएकोहरूले अब मैले त विथ एज अवेर भएँ होइन यो यस्तो फिल गर्न नहुने रहेछ भनेर सबैले यस्तो हुँदैन सबैलाई मेरो जस्तो अपर्च्युनिटिज पनि आउँदैन सिक्ने पढ्ने लेख्ने सबैलाई यो जस्तो एक्सपोजर पनि हुँदैन कि अनि त्यो कारणले उनीहरूले कलेक्टिभली नै आफूलाई इन्फिरियर सोच्न थालिसकेपछि नोबडी वान्ट्स टु पास अन द्याट इन्फिरियोरिटी टु देयर चिल्ड्रेन के सो अनि
बच्चाहरूलाई त्यो सिकाउन छाडे, भाषा सिकाउन छाडेपछि त्यो लिङ्क ब्रेक भयो। अनि अब त्यही अब भाषा अब त्यस्तै नेपाल भाषा मात्र होइन कि सबै जनजाति ग्रुपहरूको, गुरुङहरूलाई गुरुङ भाषा आउँदैन, मगरहरूलाई मगर भाषा आउँदैन होइन, तिम्रो शेर्पाहरूलाई शेर्पा भाषा आउँदैन, सबै ग्रुपहरूमा त्यस्तो फैलिसक्यो कि। अनि त्यस्तो हुँदैछ र अब अहिले त भाषा मात्रै नआएको जस्तो लाग्छ होइन। लेट अ फ्यु जेनेरेसन्स पास्ट, भाषा भनेको तिम्रो नलेज पनि हो कि। अहिलेसम्म चाहिँ जस्तै तिमीलाई नेपाल भाषा आउँदैन भने पनि तिम्रो मम्मी ड्याडीलाई त आउँछ नि, सो तिम्रो नलेजको लिङ्क ब्रेक भएको छैन कि। तिम्रो लागि उहाँले फिल्टर गरेर ट्रान्सलेट गरेर दिइरहेछन् होइन। तिम्रो छोरा छोरीलाई पनि उनको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, तिम्रो मम्मी ड्याडीलाई नेपाल भाषा आउने भएकोले उनीहरूले पनि केही हदसम्म नलेज पाउँछ। जब तिम्रा ग्रान्ड किड्स हुन्छन् नि तब तिमीलाई पनि नेपाल भाषा आउँदैन, तिम्रा सन्तानलाई पनि आउँदैन, अनि तिम्रा नाति नातिनीलाई पनि आउँदैन। सो त्यो नेपाल भाषाको लिङ्क फ्यामिलीबाट एकचोटि त्यो पुस्ता हराइसकेपछि अब उनीहरूलाई नलेज दिने पनि कोही हुँदैन कि। अनि ट्रेडिसनल नलेज पनि हराएर जान्छ त्यसरी नै कि। जस्तै संस्कृत हराएपछि नेपालमा कति आयुर्वेदको ट्रेडिसनल नलेज हरायो हेर होइन। हाम्रा वेदहरू यिनीहरू सबै रिलिजनमा मात्र त्यो लिमिटेड भयो। तिनीहरू त खास ज्ञानका स्रोतहरू हुन् नि त। तिनीहरूको अब ज्ञान कसले लिने, कसैले बुझ्दैनन् होइन। आइडेन्टिटी क्राइसिस नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब हजुरले मेन्सन गरिहाल्नु भयो होइन। अब मैले भने नि एज लाइक मेरो पनि नेपाल भाषा एकदमै प्योर चाहिँ होइन कि। अब यलाको इट्सेल्फ इज नट प्योर होइन, अलरेडी कन्टामिनेट भएकै ल्याङ्ग्वेज हो। तर मेरो त झनै कन्टामिनेटेड छ कि। आई स्पिक लाइक 3 ल्याङ्ग्वेजेस होइन, म 3टा मिक्स गरेर बोलिरहन्छु कि। अनि त्यसमा पनि मेरो अब नेपाल भाषाकै ग्रामर पनि हुन्छ नि त होइन, त्यो ग्रामर पनि मिलेर आउँदैन कि। सारी सिन्यो वसप्यो प्यान्ट न्याउ टाइपको त मिल्दैन कि मेरो। अनि नेपाली बोल्दाखेरि पनि फेरि नेवारी टुन आएर हुन्छ कि मेरो। लाइक आई हेभ नट बिन एबल टु टेक आउट द्याट नेवारी टुन फ्रम माइ सेल्फ कि। त्यो ठ आई हेभ ट्राइड सो हार्ड। मैले +2देखि ट्राई गरेर हो, स्कुलदेखि ट्राई गरेर, तर फर द सेक अफ गड आई क्यान नट डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द 2 साउन्ड्स कि। म अहिले पनि सक्दिनँ कि। So college आयो, स्कुल आयो, I get mocked for that and I still get mocked for that. No offense to my friends, please stop doing this. I still get like mocked for not knowing the difference, you know. अनि घर जाँदाखेरि पनि अब हाम्रो not to be taken as offensively होइन, तर खे भाषा भनेर भन्छ कि नेपाली भाषालाई चाहिँ नेवारीमा। सो खे भाषाको स्यु छ, नेवा भए म स्यु भन्छ, विच बेसिकली ट्रान्सलेट चाहिँ तर नेपाली भाषा मात्र आउँछ, नेवारी आउँदैन भन्छ। अनि आउँदाखेरि तर नेपाली नै राम्ररी बोल्न आउँदैन भन्छ। सो लाइक वाट एम आई जस्तो पनि हुन्छ कि कहिले। वाट इज दिस सर्ट अफ आइडेन्टिटी क्राइसिस द्याट आम ह्यापनिङ, लाइक द्याट इज ह्यापनिङ इनसाइड मी जस्तो पनि हुन्छ कि। वियर्ड बट लाइक सो रिलेटेबल जस्तो लाग्छ कि मलाई हजुरसँग। आई सो रिलेटेड कि। आई सो विश पनि होइन द्याट आई कुड, आई डोन्ट नो इफ आई वान्ट टु एक्सेप्ट द not knowing the difference between ta or ta, just let it be, or should I learn the difference for the sake of like हुन्छ नि अरूसँग त घुलमिलेर जानलाई, अरू पिपलहरूसँग घुलमिलेर जानलाई, should I learn it or should I accept it like this is how I am भनेर। It's such a big confusion, like a ball of mess that's inside me कि when it comes to even my own language के। ओके, अब तिमीले टपिक छेडिहाल्यौ होइन। एउटा लाइक नेवारहरूलाई पहिला गिज्याइन्थ्यो, आजकल चाहिँ अब पोलिटिकली करेक्ट भएन गिज्याउन, त्यसैले मान्छेहरूले पोइन्ट आउट मात्रै गर्छ है तपाईँ नेवार हो भनेर। त्यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डिङ आउट फिचर चाहिँ ट र ट, ड र ड, ढ र ढ होइन। त्यसमा म एउटा क्ल्यारिफाई गर्न चाहिहालेँ बिकज इट इज रिलेटेड टु द ल्याङ्ग्वेज थिङ होइन। यो पहिलो कुरा, यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै युनिक कुरा होइन, यो थारूहरूको पनि यस्तै मिक्स हुन्छ, गुरुङहरूको पनि हुन्छ। हाम्रो सूचना मन्त्रीको स्पिच कहिलेको उहाँले कन्सियस भएर नबोल्दाखेरि उहाँको हुन्छ नि फ्री स्पिकिङ कहिलेकाहीँ सुन, त्यसमा उहाँले पनि अलिकति मिसाइ नै राख्नु भएको छ। इन्डियातिर, साउथ इन्डियातिरको कतिपय ग्रुप्सहरूमा पनि हुन्छ, झारखण्डतिर पनि हुन्छ। यो तिम्रो के भएको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हाम्रा कोट अनकोट एक्सपर्ट्सहरूले के भनेर मतलब ऊ छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भाषीहरूलाई ट र ट छुट्याउन आउँदैन किनकि नेपाल भाषामा ट र ट नै छैन भनेर मार्केटमा त्यस्तो ऊ छ कि। त्यस्तो होइन, पुरानो स्क्रिप्चर्सहरू हुन त धेरैलाई पढ्न आउँदैन, त्यो पनि समस्या हो होइन। पुरानो स्क्रिप्चर्सहरू पढ्नु, रञ्जना लिपिमा, प्रचलित लिपिमा, त्योभन्दा अगाडिको गुप्ता ब्राह्मी लिपिहरूमा ट र ट छ नेपाल भाषामा। जस्तै नत्र बोटा कसरी आउँथ्यो, तोखा कसरी आउँथ्यो, शतक कसरी आउँथ्यो, शतक भने सडक हो, शतक कसरी आउँथ्यो। नेपाल भाषामा ट र त, ड र ड, थ र ठ सबै छ। अझ नेपाली भाषामा नभएको शब्दहरू पनि छन्, जस्तै ए, नेपालमा ए छैन, ऐ, यको खुट्टा काटेर ए, त्यस्तरी अजिब अजिब किसिमले लेखिरहेको हुन्छ। नेपालीमा, नेपाल भाषामा प्रष्टै ए भन्ने छ होइन। क र खको बिचमा ख भन्ने शब्द पनि छ, खिप, खिच होइन। त्यो नेपाल भाषामा धेरै शब्द छ नि। मैले भनेर नेपालीलाई होच्या होइन, नेपाल भाषा मोर डेभलप भने पनि होइन, जस्ट
नेपाल भाषामा ट र ट ड र ड जे जति नेपालीमा छन् ती सबै शब्द छन् प्लस एक्स्ट्रा छन् भन्न खोजेको मात्रै हो। किन चाहिँ हाम्रो ट र ट ठ र ठ ड र ड त्यो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज जिब्रोले वाटर टेक्स द पाथ अफ लिस्ट रेजिस्टेन्स सो डज टङ भन्ने भनाइ नै छ के। जिब्रोलाई जसरी भन्न सजिलो हुन्छ नि त्यसरी बोल्छ के सबैको जिब्रोले, चाहे त्यो नेपाली भाषा होस् नेपाल भाषा होस् इङ्ग्लिसै बोल्दा पनि होइन, जसरी सब बोल्न सजिलो लाग्छ उसरी बोल्छ। त्यसैले हामीले त्यो उत्कृष्ट भन्दाखेरि उत्कृष्ट भन्छौँ, किन हामीलाई उत्कृष्ट भन्न सजिलो लाग्छ, हाम्रो जिब्रोलाई त्यसरी लाग्छ। नेपालीमा पनि त शतक हो नि त, ओरिजिनल शब्द तिम्रो शतक सडक होइन, तिम्रो शतक सडक भनेको नेपाल भाषाबाट आगन्तुक लिएको शब्द हो कि। उनीहरूलाई शतक त ता त्यो ठाडो एकदम कडा त भन्न गाह्रो लागेर नेपाली बोल्नेहरूले सडक भनिदिए। अझ सडकै पनि भन्न गाह्रो लागेर सडक भन्छन् कतिजनाले त। बस्न्यात भन्न गाह्रो लागेर बस्नेत बनाइदिए, पौड्याल भन्न गाह्रो लगाएर पौडेल बनाइदिए होइन। जिब्रोलाई कसरी बोल्न सजिलो हुन्छ त्यसरी बोल्ने हो कि। अब कतिपय नेपाल भाषीहरूकै पनि हुन्छ नि बुढाबुढीहरूले जसलाई नेपाली प्रश्न आउँदैनन् उनीहरूले पनि ट र थ मिस्टेक गरेकै हुन्न, बरु हामीले गरेर आउँछ होइन। त्यो भन्दा उनीहरूलाई त्यसरी बोल्न सजिलो लाग्यो हो। त्यो पर्सनल चोइसेसमा हो कि। त्यो यो भनेको जातिलाई नै एट्रिब्युट गरिदिनु हुँदैन, नेवारहरू सबैले यसो गर्छन् भन्ने होइन कि। भाषामा त्यस्तो छ कि त्यो शब्दलाई बोल्न सजिलो लाग्ने मात्रै हो। जस्तै पस भनेको नेवा शब्द हो, नेपालीमा पुग्दाखेरि उनीहरूलाई पस भन्न गाह्रो लाग्यो, एउटा कन्सोनेन्ट चाहियो ह्याङ अन गर्नलाई, पसल बनाइदिए होइन। ध्वाखा भन्न गाह्रो लाग्यो नेपाली भाषीहरूलाई, उनीहरूले धोका बनाइदिए। अब त्यो उनीहरूले गलत बोल्यो भने त्यसले त हामी पनि गलत बोल्यो, तिमीहरूले के बोला भनेर गिज्याउन सक्छौ नि। त्यो गिज्याउने कुरा नै होइन कि, जसको जिब्रोलाई जसरी बोल्न सजिलो लाग्यो त्यसरी बोलिदिने मात्रै हो। र काठमाडौँतिर र धेरै जसो ल्याङ्ग्वेज ग्रुप्सहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अलिक सफ्ट कन्सोनेन्ट्सहरू लिन खोज्छन् के। ती भाषा बोल्नेहरूको जिब्रोलाई सफ्ट कन्सोनेन्ट्स लिन सजिलो लाग्छ। त्यसैले हामीले अब ट इज सफ्टर देन त, तालव्य त भन्दा दन्त्य त भन्दा तालव्य त बोल्न सजिलो लाग्छ हामीलाई, त्यसैले हामीले ट लिइदिन्छौँ। त्यसको मतलब हाम्रो भाषामा ट नै नभए चाहिँ होइन है। त्यो एउटा मार्केटमा धेरै एक्सप्लेनेसन छ, त्यो क्ल्यारिफाई गर्न चाह्यो। अनि अर्को कुरा आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा चाहिँ अब यस्तै छ, आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने नै छ। अब आजकल पहिला त अब लाइक हुन्छ नि इट वाज मोरलेस डाइकोटमी मात्र, युआर यर एथनिक ग्रुप अर युआर नेपाली जस्तो। अहिले त झन् त्योभन्दा नि ग्लोबलाइजेसन भएकोले अब वाट आर यु भन्ने जस्तै तिम्रै रिलेटिभ्सहरू कतिजनालाई नेपाली पनि आउने होइन, नेवारी छोडेर उनीहरूले नेपाली सिके पनि होइनन्, इङ्ग्लिस सिके तर इङ्ग्लिसै पनि प्रष्ट बोलेर आउँदैनन् होइन, इङ्ग्लिसै पनि अङ्ग्रेजहरू जस्तो त बोल्न सक्दैनन् नि। त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ इट्स ओन्ली गन गेट वर्स के। अब यो क्राइसिस हुन्छ भनेर अब वी क्यान हुन्छ नि हामीले हाम्रो सन्ततिलाई भाषा नसिकाउनु, यसो नामहरू चेन्ज गर्नु, सबै गर्नुले इट विल ओन्ली मेक थिङ्स वर्स। बिकज केही पनि अनि विल बी नो वेयर के। तनहुँलाई इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि तनहुन लेख्छ नि, एन एउटा थपिदिन्छ नि। अब त्यो इङ्ग्लिस लेख्ने कि नेपाली लेख्ने, इङ्ग्लिस धेरै युज हुन्छ, ओ माई गड के गर्ने, बरु नामै चेन्ज गरिदिउँ तनहुन लेखिदिउँ भन्यो भने इट्स ओन्ली गन गेट वर्स। बिकज पुरानो जेनेरेसनलाई तनहुन अजिब लाग्छ, नयाँ जेनेरेसनलाई तनहुन बाहेक अरू केही थाहा हुन्न। तनहुन भनेको अर्थ के हो फेरि आउँदैन, तनहुनले जुन अर्थ क्यारी गरेको छ तनहुनले बोक्या हुन्न होइन। अनि कतै बाहिर गयो भने तनहुन भने के हो भने के हुन्छ तनहुनबाट आएको मान्छेले फेरि कतिपय ठाउँमा तनहु सुनिरहेको हुन्छ, अफिसियल्ली लेख्दाखेरि तनहुन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले कन्फ्युजन मात्र क्रिएट गर्छ। नाम चेन्ज गर्नु अथवा भाषा नसिकाउनु इज इन नो बडिज बेस्ट इन्ट्रेस्ट के। आफ्नो भाषा सिकाउनुपर्छ, ओरिजिनालिटिज के हो त्यो मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। बरु अझ के भन्छु भन्दाखेरि त त्यसलाई पनि अब हुन्छ नि हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस जे कारणले भइरहेछ नि त्यसमा हाम्रो नेटिभ कुन हो फरेन कुन हो छुट्याउने र नेटिभलाई फरेनाइज गर्नुभन्दा फरेनलाई नेटिभाइज गर्दा राम्रो हुन्छ कि। Like this has turned out to be such a wide topic भनौँ. So like coming back to our original topic and retracing the old name of Kathmandu Valleys, how we just figured out there are so many problems के हुन सक्छ कस्तो हुँदैन भनेर. How can we protect it? How can we bring it in practice from our own individual side? By using it in our families, in our daily circles. The change begins with us हैन. अनि त्यसमा त झन् काठमाडौँको इन्हेबिटेन्ट्सहरूलाई एडेड रिस्पोन्सिबिलिटी छ, किनकि बाहिरको मान्छेहरूलाई त्यो भाषा त्यो नाम चेन्ज भएको पनि थाहा छैन, कतिजनालाई त्यो नाम चेन्ज भएर के हिस्ट्री घुमिरहेछ पनि थाहा छैन. र बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले उहाँहरूलाई हिस्ट्री त्यो के छ पनि थाहा हुन्न, उहाँहरूले त्यो बुझ्न पनि बुझ्दैनन्, कतिपयलाई त त्यो प्रनाउन्स पनि गर्न आउँदैन अघि तिमीले भने जस्तै. सो देयर फाइन अबाउट देयर वेज हैन. यसमा लस हाम्रो छ, त्यसैले काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ
एडेड रिस्पोन्सिबिलिटी परेको छ र पहिलो कुरा उनीहरूले आफ्नो सर्कलमा युज गर्नु पर्यो। जस्तै मैले तिमीसँग नेपाल भाषामा कुरा गरेर राख्दाखेरि मैले ललितपुर भनेर भन्नु भएन, यल भन्नु पर्यो होइन, यहाँ भन्नु पर्यो, खोप भन्नु पर्यो, सोनिग भन्नु पर्यो, सकभर आफ्नो ओरिजिनल नाम युज गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि आफ्टर विभ डन द्याट अमङ आवरसेल्भ्स एउटा सेटिस्फ्याक्ट्री स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ एन्ड देन वी क्यान स्टार्ट एडभोकेटिङ फर चेन्ज एट द ब्रडर लेभल, एट द पोलिसी लेभल, एट द मिडिया लेभल। जस्तै नेपाल भाषा पहिला त नेवारी भन्थ्यो नि त होइन, कति वर्षौँसम्म दशकौँसम्म नेवारी 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 भन्यो। तर हामी काठमाडौँको इन्हेबिटेन्ट्सहरूले नै बुझ्यौँ कि होइन हाम्रो भाषाको नाम नेवारी होइन, नेपाल भाषा हो भनेर वी फर्स्ट स्टार्टेड युजिङ इट अमङ आवरसेल्भ्स होइन। हाम्रो डकुमेन्ट्सहरूमा, हाम्रो कुराकानीमा, हाम्रा जात्राहरूमा, हाम्रा पर्वहरूमा, नेपाल सम्मतहरूको अफिसियल ग्यादरिङ्सहरूमा हामीले नेपाल भाषा युज गर्न थाल्यौँ नि। अनि देन 5, 10, 15 इयर्ससम्म हामीले युज गरेर हाम्रो कम्युनिटीमा एउटा सेटिस्फ्याक्ट्री लेभल अफ युसेज आइसकेपछि देन वी कुड कलेक्टिभली डिमान्ड गरिसकेपछि पोलिसी लेभलहरूमा पनि उनीहरूले सुने, नेपाल भाषा बनाइदिए। आजकल अफिसियल्ली सेन्ससहरू सबैमा नेपाल भाषा प्रयोग गर्छन् होइन। एन्ड द वर्ड नेवारी इज स्लोली डाइङ आउट। त्यस्तै पहिला हामी नै यस्तो ठाउँको नामहरू बचाउनु छ भने, ठाउँको नामहरू रिभाइभ गर्नु छ भने पहिला हामी युज गरौँ के। हामी युज गरिसकेपछि न अनि अर्कोले बुझ्छन्, अर्कोले देख्छन्। किन लाइक आई सेड देयर हेभ बिन कन्सियस एफर्ट्स टु इरेज आवर हिस्ट्री बट नट अल अफ इट इज। त्यो हुन्छ नि सबै कुरा चाहिँ, सबै चेन्जेस चाहिँ, सबै चेन्ज चाहिँ इरेसै गर्नलाई कसैले जानी गरेका पनि होइनन् कि। कतिपय केसमा बाहिरबाट आएका मान्छेहरू अज्ञानतापूर्वक भुलपूर्वक पनि बोलेर हुन्छन्। अब हामीले करेक्ट युज गरेको देखेन उहाँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ, हामीले युज गर्ने उहाँहरूलाई सिकाउने एउटा कलेक्ट नम्बरहरू क्रिएट हुन्छ। धेरैजनाले बोल्न थालेपछि पोलिसीमा चेन्ज आफै आउँछ। पोलिसीमा चेन्ज आइसकेपछि त अनि अफिसियल भइसके जस्तो प्रोटेक्ट गर्न गाह्रो छैन। So since we are running out of time, and I have a very last question, since we are reclaiming the old names of Kathmandu valleys, has there been any conscious effort governmentले लगाएको चाहिँ like we should protect our history that's joined with our name भनेर त्यस्तो केही concrete effort लागेको कुनै examples छ or केही stories छ त? अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै अस्ति भर्खरै यहीँ देम हसिके भनेर अब सबै स्कुलमा, प्राइभेट होस्, कम्युनिटी होस्, गभर्मेन्ट होस्, सबै स्कुलमा नेपाल भाषा पढाउनै पर्छ अनिवार्य सब्जेक्टको रूपमा भनेर यो लोकल करिकुलम लागू गर्यो। र त्यो बुकमा तिम्रो जे जति प्लेसको नेम्स राखेको छ नि त्यो सबै चाहिँ ओरिजिनल नेम नै छ के। बरु ब्र्याकेटमा चाहिँ चेन्ज नेम देखाएको छ होइन, दिस मिन्स दिस भनेर मान्छेहरूले बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यो सबैको ओरिजिनल नेम नै राखेको छ। सो काठमाडौँ महानगरले गर्यो। भक्तपुरमा तिम्रो जे जति आजकल भक्तपुर नगरपालिकाले जे जति अफिसियल लेटर्सहरू पठाउँछ नि त्यसमा उसले चाहिँ मेक्स अ कन्सियस एफर्ट टु युज ओरिजिनल नेम्स नै के। खोप नै अनि भक्तपुरभित्र पनि त विभिन्न ठाउँको ओरिजिनल नेम नै छ नि त। टौमडी होइन, सूर्यमढी, त्यस्तो जग्गा तिनीहरूको ओरिजिनल नाम नै उनीहरूले लेख्नलाई एफर्ट गरेर छन् के। अनि ललितपुरमा चाहिँ अफिसियल्ली मैले त्यस्तो थाहा छैन, मलाई नलेज नभएको भन्दैमा युज नै नगरे होइन होला है। तर ललितपुरमा पनि लाइक अनअफिसियल्ली चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट वार्ड्सहरूले मेट्रोपोलिटनले चाहिँ इन्करेज नै गरेर हुन्छ। सो लोकल गभर्मेन्ट्सबाट चाहिँ देशैभरि इन्करेजिङ नै छ है कल्चर सेभ, प्लेस नेम्सहरू सेभ गर्ने मामलामा र ब्रडर स्पिकिङ कल्चर सेभ गर्ने मामलामा। प्रोभिन्सियल चाहिँ सायद न्यू सेटअप भएर पनि होला, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्स सिम लस्ट। उहाँलाई के गर्ने के नगर्ने नै थाहा छैन, आफ्नो हक अधिकार के हो भन्ने नै थाहा छैन अहिले प्रोभिन्स लेभललाई। सो उहाँबाट चाहिँ त्यस्तो केही आएको छैन अहिलेसम्म। केन्द्रबाट त आश पनि राख्न सकिन्न किन बिग्रेकै केन्द्रको एपथी र कतिपय केसेसमा होइन विलफुल पार्टिसिपेसनको कारणले हो। र अहिले पनि खासै केन्द्रमा त्यस्तो चेन्ज आएको मैले देखिरहेको छुइनँ। सो केन्द्रबाट चाहिँ लेट अस नट होप, तर लोकल गभर्मेन्ट्सबाट चाहिँ एकदम इन्करेजिङ आइरहेको छ है। गभर्मेन्टले केही नगरेको चाहिँ होइन, लोकल गभर्मेन्टले जसलाई हामीले चुनेका छौँ तिनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेछ र दिस विल ओन्ली इन्क्रिज अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ। सो गभर्मेन्टले पनि राम्रै काम गरिरहेछ भन्छु म चाहिँ। Okay, so thank you so much, Aashish, for joining us. So to conclude, I think to each of the people listening to us, there's been conscious effort to suppress the names and the history of us, our people. So I believe, and I think Aashish would agree with me too, we should make a conscious effort. अब conscious effort हटाउनुको लागि लगाइयो थियो. To conclude, I feel like conscious effort अब बचाउनुको लागि पनि लगाउनु पर्यो हैन. So let's be more conscious, use the actual names between talking with each other पनि is what I believe. Aashish, any last words? Yes, I totally agree with you, Ajesna. जसरी conscious efforts लगाएर त्यो प्लेस नेम्सहरू चेन्ज गरियो, मेटाइयो,
अब हामी तिमीले भने जस्तै कन्सियस एफर्ट लगाएर बचाउन नै पर्छ एन्ड लाइक आई सेड एट द बिगिनिङ टु मेक अ फुल सर्कल हामीलाई सजिलो पनि छ बिकज हामीसँग त्यो ओरिजिनल नेम्स थाहा पाएको पुस्ताहरू हराइसकेका छैन हाम्रो ग्रान्ड मदर ग्रान्ड फादर्सहरूलाई कतिपय केसेसमा प्यारेन्ट्सलाई पनि थाहा छ उहाँहरूसँग सोधेर उहाँहरूसँग बुझेर अहिले पनि ल्याउन सक्छौँ लोकल गभर्मेन्ट सिम मोर देन विलिङ टु हेल्प अस सो लेट्स युटिलाइज दिस टाइम इज टु डु समथिङ टाइम इज राइट नाउ के अहिले गऱ्यो भने चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ बिफोर इट्स टु लेट Okay, so just like you listen, people, it's not late yet. So let's do gather and let's do talk more about the issues that actually needs to be listened to. That's it for today. Thank you so much for joining us and listening to us.